Good morning, all students. In unit number 4, that is control actions, we have completed the topic called discontinuous control action mode. In that, we have seen the controller type on-off controller, the same controller which is used in non-automatic iron. इस्त्री ज्याला आपण म्हणतो. टेम्परेचर कमी झालं, हिटिंग चालू होते, टेम्परेचर इक्वल झालं, हिटिंग ऑफ होते. म्हणजे एक तर ऑन किंवा ऑफ असं डिस्कंटिन्युअस आउटपुट असतं. त्याच्यामुळे त्याला डिस्कंटिन्युअस कंट्रोल ऍक्शन मोड म्हणतात. But there are other controllers also which continuously gives the output. Means there is no discontinuity between the output. On off मध्ये कसं असतं आउटपुट, एक तर ऑन किंवा ऑफ. बरोबर, म्हणजे एक तर कंट्रोलर तुमचं ऑन राहील किंवा ऑफ राहील. ओके, बट in continuous control action mode there are actually 3 types of control action modes: proportional control action mode, integral control action mode, and derivative control action. The first type of control action mode is proportional control action mode. So what is this control action mode, proportional control action mode? We'll see in detail. So as the name indicates, in this mode the output of control is proportional to the input error. जे काही इनपुट आपण प्रोव्हाइड करतोय त्याच्या प्रोपोर्शनल मध्ये तुमचा कंट्रोलर आउटपुट जनरेट करतो. तर आउटपुट हे लिनियर रिलेशनशिप असतं. लिनियर रिलेशनशिप म्हणजे काय? जर इनपुट 1 ने चेंज झालं तर आउटपुट पण 1 ने चेंज होणार. इनपुट 4 ने चेंज झालं तर आउटपुट पण 4 नेच चेंज होणार. ओके, thus over some range of errors about the set points, each value of error has a unique value of controller output in one-to-one correspondence, you can say. Okay, so let me show you the diagram of proportional control action mode, at how the output behaves. As you can see in this diagram, the output is proportional to the gain. So see, if the range of error is between this value, then output changes from 0 to its 100% value of controller, and this band is called as the proportional band. Okay, because here the one-to-one correspondence is existing. If suppose this error is increasing, on x-axis there is error, on y-axis there is the output of controller. As the value of error goes on increasing on this side, similarly the output also changing in same proportion. As you can see, this change of output is linear. You can see this change of output is linear. Correct? It means that नाही कळालं ना जेडी काय कळालं? तुझे सांगितले कळालं ना ते एकच गोष्ट क्रिएट करतात. प्रतीक एवढं So when this input, suppose this error is increasing in this manner, then your output will change in this manner. This is a negative proportionality, hence the
error is increasing, output is decreasing. Error is increasing, output is decreasing. But if you take the positive coefficient type of controller, then as the value of error increases, initially when the value of input is 0, your output will be 0. As soon as there is a change in the input, your output will increase proportionally like this, and finally it will reach the maximum 100% value. So this is negative coefficient type of controller, this is positive coefficient type of controller. Okay, so in one stroke, if you have to explain the proportional controller, then you can explain it as like this. P is equal to, P means proportional output, is equal to Kp, where Kp is the proportionality constant. Proportionality constant E of t plus E of 0. What is this E of 0? E of 0 means when the value of input is 0, when the value of input is 0, there is still presence of some output. That is nothing but your E of 0. Okay, Kp is proportional gain between error and the output controller, and E of t is nothing but your actual error, and E of 0 is when error is 0, there is some presence of output. That is your E of 0. So proportional output P is given by Kp E of t plus E0, where Kp is proportionality gain. Gain म्हणजे काय? जर सपोज तुमचं इनपुट एरर 1 ने चेंज झालं आणि आउटपुट जर तुमचं 2 ने चेंज झालं, तर तुमचा गेन किती झाला? 2 चा गेन झाला. म्हणजे इनपुट 1 असेल तर आउटपुट 2 ने चेंज होईल. इनपुट जर सपोज 3 ने चेंज झालं तर आउटपुट तुमचं काय मिळणार? 6. अशा केसमध्ये काय झालं? केपी तुमचं काय झालं? 2 आहे. तेच जर तुमचं इनपुट 1 ने चेंज झालं आणि आउटपुट जर सपोज 4 मिळालं, बरोबर? सो प्रोपोर्शनलिटी गेन किती झाला? केपी किती झाला? 4 या केसमध्ये. मग इनपुट 3 ने चेंज झालं तर आउटपुट तुमचं काय मिळेल? 12. कळतंय का मुलांना? कळतंय हे? So that is your actual proportional output. फॉर एक्झाम्पल, जर याचं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल जर घ्यायला गेलो आपण प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऍक्शन मोडचं, तर जे आपल्या बिल्डिंग मध्ये किंवा सोसायटीमध्ये जे काही वॉटर टँक असते, त्या वॉटर टँकचं एक्झाम्पल हे परफेक्ट एक्झाम्पल आहे प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऍक्शन मोड. कसं? वरती पाण्याची टाकी असते, तिची लेवल कमी होते, बरोबर? पाण्याची टाकी असते, तिची लेवल कमी होते. खाली दुसरी पाण्याची स्टोरेज टँक असते, बरोबर? वरती एका ठराविक लिमिट पेक्षा, वरती जर ठराविक लिमिट पेक्षा जर तुमचं टँक लेवल ही कमी झाली, फॉर एक्झाम्पल इथे डायग्रामला ड्रॉ करून दाखवतो. जर सपोज ही तुमची टँक लेवल आहे, करेक्ट, आणि इथून तुमचं वॉटर इनटेक आहे, बरोबर? आणि इथे त्याला एक मोटर आहे जी त्या पाण्याला त्याच्यात भरणार, आणि इथे तुमचा मेन आपला प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आहे, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. आणि इथे हा एक लेवल सेन्सर आहे, इथे एक लेवल सेन्सर आहे. दोघांचे इनपुट कुठे जाते? सपोज त्या कंट्रोलरला जाते, बरोबर? वेन द वॉटर लेवल गोज बिलो दिस सेन्सर इथे, करेक्ट? सो कंट्रोलर विल डिटेक्ट that your tank is empty, so your motor will start filling the water inside this. या वॉल मधून याच्यामध्ये पाणी येणार, बरोबर? as soon as this motor starts, वॉटर याच्यामध्ये येण्यास सुरुवात होते आणि वॉटर लेवल ही वाढत जाते, करेक्ट? वॉटर लेवल विल increase. So when water level reaches this value, then the sensor will give feedback to the proportional controller, and it will say that your output is achieved, so stop the motor. So motor stop होणार आणि वॉटर इनलेट पुन्हा बंद होणार. पण याचा अर्थ काय की ह्या लेवलला पोहोचल्यानंतर काय होतंय की तुमचा सेन्सर ऍक्टिव्हेट होतोय आणि तुमचं वॉटर फिलिंग हे स्टार्ट होतंय. सेन्सर ऍक्टिव्हेट होऊन वॉटर फिलिंग स्टार्ट होतंय. पण आउटपुट हे कंटिन्युअस आहे, म्हणजे पाणी जे त्याच्यामध्ये पडतंय ते कंटिन्युअसली त्याच्यामध्ये पडतंय
म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, कंटिन्युअस कंट्रोल ऍक्शन मोड. आणि प्रोपोर्शनल का? कारण की तुमचं पाणी जे आहे ते इनपुटच्या नुसार त्याच्यामध्ये पडणार आहे. ते काय सुरुवातीला खूप कमी नंतर खूप जास्त अशा पद्धतीने होणार नाही. प्रोपोर्शनली जेवढी वॉटर लेवल हळूहळू वाढेल त्याच पद्धतीने ते पाणी त्याच्यामध्ये पडत राहणार आहे, तेवढ्याच क्वांटिटीमध्ये. मोटर तेवढंच पाणी पंप करणार आहे. करेक्ट. सो दिस इज अ गुड एक्झाम्पल. लिक्विड लेवल कंट्रोलर इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ युअर कंट्रोल ऍक्शन मोड. आणि तेच जर सपोज इथे अजून एखादा समजा आउटलेट असता ज्याच्यामधून पाणी हे बाहेर निघत असतं, बरोबर. तर पाणी जर इनकमिंग वॉटर आणि आउटगोईंग वॉटर हे जर कंटिन्युअस सेम असेल, म्हणजे 1 लिटर जर 1 सेकंड मध्ये पडत असेल, तर वरून पण 1 लिटर 1 सेकंड मधून जर पाणी पडत असेल, तर तेवढंच पाणी जर इथून बाहेर पडत असेल, तर मोटर ही कंटिन्युअस ऑन राहील आणि त्याच्यामध्ये पाणी हे कंटिन्युअस पडत राहणार. कारण की 1 लिटर जर पाणी बाहेर येत आहे आणि 1 लिटर पाणी तुम्ही त्याच्यात टाकताय, तर ऑब्व्हियसली लिक्विड लेवल किंवा वॉटर लेवल चेंज होणारच नाही. सो इन दिस वे यू कॅन एक्सप्लेन द प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऍक्शन मोड. प्रोपोर्शनल आहे ते, म्हणजे प्रोपोर्शनल जो गेन आहे तो 1 असू शकतो, 2 असू शकतो, 4 असू शकतो. पण तुमचं जे काही एरर आणि आउटपुट मधला जो काही रिलेशन आहे तो लिनियरच असणार आहे, स्ट्रेट लाईन. बघा, ही जी काही स्ट्रेट लाईन इथे दिसते, ही स्ट्रेट लाईन, या स्ट्रेट लाईन मध्ये गेन कमी, बघा हिचा गेन कमी आहे, त्याच्यामुळे तुमचं आउटपुट हे फायनल अचीव होण्यासाठी वेळ जास्त लागतोय. बघा, इथून एवढा वेळ लागला, वाईड बँड जे इथे आपण म्हटलेलं आहे, हा एवढा वेळ लागला. तेच या सेकंड केस मध्ये याचा गेन जास्त आहे, याचा गेन जास्त असल्यामुळे आउटपुट अचीव करण्यासाठी वेळ कमी लागला. ओके. सो आउटपुट ऑफ कंट्रोल ऍक्शन मोड डिपेंड्स अपॉन द गेन, द गेन ऑफ द कंट्रोल ऍक्शन मोड. गेन जेवढा जास्त तेवढं आउटपुट पटकन अचीव होतं, गेन जेवढा कमी तेवढा आउटपुट हळूहळू अचीव होणार. So this is your control action mode, proportional. So there are some advantages of this mode. At construction is very simple. These controllers has high loop gain. It has steady state tracking accuracy. It improves disturbance signal reduction. It stabilizes the gain and makes the control system more stable. As compared to other control action modes, म्हणजे integral, derivative, PI, PD, PID याच्यापेक्षा control action mode, proportional control action mode simplest आहे construction मध्ये. आणि ऑन ऑफ कंट्रोलरची जर तुलना केली तर ऑन ऑफ कंट्रोलर पेक्षा प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऍक्शन मोड मध्ये पॉवर कन्झम्पशन हे कमी होतं. ओके. सो वी जनरली प्रेफर द प्रोपोर्शनल कंट्रोल ऍक्शन मोड. आय होप इट इज क्लिअर. समजले सगळ्यांना? हो सर. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, एमसीक्यू बेसच्या नुसार इम्पॉर्टंट क्वेश्चन काय आहे, कंट्रोलरचं आउटपुट जिथून 0 पासून स्टार्ट होतं आणि 100 पर्यंत जातं, तर ही जी काही रेंज आहे याच्यावर मी इथे दाखवतोय, ही जी रेंज आहे हिला प्रोपोर्शनल बँड असं म्हणतात. सो द रेंज ऑफ एरर ओव्हर 0% to 100%, 0% to 100% controller output is called as the proportional band. Okay, so I hope it is clear. I will see the next.